Hi, welcome you all for this video lecture. In this class, we are going to study the concept of elastic limit and the properties of elastic limit. Okay, elastic limit. What is meant by elastic limit means experimentally found that stress is directly proportional to strain. Experimentally, it was found that stress is always directly proportional to strain. In the meanwhile, if we increase for the certain period of time, when the stage is reached, the stress is and the strain is no more valid. The linear relationship between the stress and the strain is not valid. This maximum value of stress above which the linear relationship between stress and the strain ceases to be valid is called elastic limit. What is elastic limit means for the certain period of time. Example, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಸರ್ಟೈನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬೋವ್ ದಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸೀಸ್ಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಮಿಟನ್ನು, ಆ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಬೋವ್ ವಿಚ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ stress and the strain ceases is called elastic limit. Okay, next concept ಬಂದು Hooke's law. Hooke is the name of a scientist. Hooke's law states that, say ಇದೇ definition, stress directly proportional to strain. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಲೈನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. See, what is the statement of Hooke's law means? It states that within the elastic limit, stress is directly proportional to strain is called Hooke's law. Okay, stress by strain ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ E. The constant E is known as modulus of elasticity. What is meant by modulus of elasticity? It is the ratio of stress and the strain. Ratio of stress and the strain is called modulus of elasticity. Okay. What is meant by Hooke's law means within the elastic limit, stress directly proportional to strain, then it is said to be Hooke's law. The formula is stress by strain is equal to E. This E is the proportionality constant. That constant is known as modulus of elasticity. Okay. Let us discuss the different moduli of elasticity. There are different moduli of elasticity are there. What are those means? First one is Young's modulus. Second one is rigidity modulus. And third one is bulk modulus. What is meant by Young's modulus? What is meant by Young's modulus means
ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ದೆ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ratio of longitudinal stress divided by longitudinal strain. Okay, longitudinal stress by longitudinal strain within the elastic limit. Within the elastic limit is known as Young's modulus. So, what is meant by Young's modulus? It is the ratio of longitudinal stress by longitudinal strain within elastic limit. Within the elastic limit is known as Young's modulus. So, let us consider longitudinal stress ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೈರ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಫೋರ್ಸು ಎಫ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Young's modulus can be written as small q. Okay, small q that is equal to longitudinal stress ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ f divided by a whole divided by longitudinal strain ಅಂತ ಅಂದರೆ l divided by l, so that q is equal to f divided by a l divided by small l. Okay, this is the expression for Young's modulus of the material of the wire. Okay, second concept is rigidity modulus. Then what is meant by rigidity modulus means it is the ratio of tangential stress to the shearing strain. The ratio of tangential stress to the shearing strain is called ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ eta that is equal to f by a divided by theta, eta that is equal to f divided by a theta. This is the expression for rigidity modulus. Okay, next concept is bulk modulus. ಓಕೆ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂತ.
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಎ ವಿ ಬೈ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವಿ ಬೈ ಎ ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ rigidity modulus. See, these are the types of moduli of elasticity. Moduli of elasticity ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲೈ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. It is the ratio of lateral strain divided by longitudinal strain. Longitudinal strain. What is meant by lateral strain and the longitudinal strain ಅಂತ ಅಂದರೆ lateral strain and the longitudinal strain ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ perpendicular to the direction of force. Perpendicular to the direction of force. Perpendicular to the direction of force is called lateral strain. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಸಿಂಬಲು. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ವೈರ್ದು ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಬೀಟಾ ಬೇಕು. ಬೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ವೈರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ. ಬೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ capital R into small l. This is the expression for Poisson's ratio. This is the expression for Poisson's ratio. See, Poisson's ratio anta bandre, it is the lateral strain by the longitudinal strain. Lateral strain anta andre ratio of change in dimension to original dimension perpendicular to the direction of force. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, lateral strain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇವೆರಡದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, moduli of elasticity and the Poisson's ratio. In the next class we will discuss the relationship between the elastic constants. Okay, these are the elastic constants. Elastic constants anta andre Young's modulus, rigidity modulus, bulk modulus and the Poisson's ratio are also known as elastic constants. Okay, thank you all.